In this video, I am going to discuss about extrusion process. ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ an extrusion process. Extrusion is a metal forming process in which metal or workpiece is reduced in cross section or convert to desired shape by forcing it through a die orifice. So this is the definition of an extrusion process. Extrusion is a metal forming process in which metal or workpiece is reduced in cross section or convert to desired shape by forcing it through a die orifice. സി എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. എക്സ്ട്രൂഷനിൽ വർക്ക് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലിനെ റെഡ്യൂസിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ല എങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ് ബൈ ഫോഴ്സിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ ഡൈ ഓറിഫൈസ്. വർക്ക് പീസിനെ ഒരു ഡൈ ഓറിഫൈസിലൂടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് വർക്ക് പീസ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഡിസൈഡ് ഷേപ്പ്. See, extrusion process-nilla one of the best example ആണ് toothpaste. So when we are applying compressive force over the back end of the toothpaste that will be coming through the orifice. അപ്പോൾ ടൂത്ത്പേസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൂത്ത്പേസ്റ്റ് ആ ഓറിഫൈസിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, കടന്നു വരും. അതേ പ്രിൻസിപ്പിൾ തന്നെയാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എക്സ്ട്രൂഷൻ ഈസ് ബേസിക്കലി എ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് in which metal or workpiece is reduced in cross section or convert to desired shape by forcing it through a die orifice. So these are all different shapes that can be produced by extrusion process: circular, triangular, oval, half circle, and different shapes that can be produced through extrusion process. See, in an extrusion process, a heated workpiece that is placed inside the container or chamber. So this is a container or chamber, and the heated workpiece that will be placed inside the container or chamber, and a ram exert force over the workpiece, and the workpiece that will be forced to flow through the die orifice. This is the die orifice. Depending upon the shape of the die, the extruded product that may be rectangular, square, triangle, circle that will be produced. So extrusion process നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റഡ് വർക്ക് പീസിനെ ഇനീഷ്യലി വർക്ക് പീസിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനുള്ള വർക്ക് പീസിനെ ഈ ചാമ്പർ ഓർ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം റാം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. റാം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the workpiece that will be forced to flow through the die orifice. ഈ ഡൈ ഓറിഫൈസിലൂടെ വർക്ക് പീസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്ലോ ചെയ്യും. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് റെഡ്യൂസിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ അച്ചീവ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി ഡൈ ഓറിഫൈസ്. അപ്പോൾ ഈ റാം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്ട്രൂഡഡ് മെറ്റീരിയൽ ഡൈ ഓറിഫൈസിലൂടെ കടന്നു പോകും. ദെൻ ഡൈയുടെ ഷേപ്പ് ഏതാണോ ആ ഷേപ്പാണ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. See, during extrusion process, the force exerted over the workpiece is usually compressive in nature. ഒരു കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. See, this extrusion process that is extensively used for manufacturing pipe and steel rods. പൈപ്പും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ റോഡ്സും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സാണ്. See, extrusion process are initially classified into two types: hot extrusion and cold extrusion, depending upon the temperature at which the extrusion process will take place. So temperature, ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലാണോ എക്സ്ട്രൂഷൻ നടക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്: ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആൻഡ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ, the temperature set to above recrystallization temperature. In cold extrusion, the temperature set to
below recrystallization temperature, not above, below recrystallization temperature. അപ്പോൾ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഇനീഷ്യലി ദ വർക്ക് പീസിനെ എബവ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ വർക്ക് പീസിൻ്റെ ബിലോ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല എങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെയാണ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഇനീഷ്യലി the workpiece is heated above recrystallization temperature, then after it is placing inside the container and the extrusion process will take place. In cold extrusion, the workpiece or material is heated below recrystallization temperature or the extrusion process that is taking place at room temperature. Second point, in hot extrusion, less compressive force is required for extrusion process as the material is already heated above recrystallization temperature and it is in red hot condition. Comparing to cold extrusion process require high compressive force. Hot extrusion processന് ലെസ് compressive ഫോഴ്സ് മാത്രം മതി. ഇനീഷ്യലി മെറ്റീരിയൽ എബോവ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിന് ലെസ് compressive സ്ട്രെസ് ഫോഴ്സ് മതി ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിന് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷന് ഹൈ കംപ്രസീവ് ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ആണ്, കാരണം മെറ്റീരിയൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എബോവ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ കോമൺലി നടക്കുന്നത്. സോ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ always have low surface finish when comparing to cold extrusion. Cold extrusion product have high surface finish will be produced. ഇപ്പോൾ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രൊഡക്ട്സിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ലോ സർഫസ് ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും കമ്പയറിംഗ് ടു കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഹാവ് ഓൾവേസ് ഹൈ സർഫസ് ഫിനിഷ്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആൻഡ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. ഓക്കെ, മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ മെറ്റീരിയലിനെ എബവ് റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചേമ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ മെറ്റീരിയൽ ഓർ വർക്ക് പീസിനെ ബിലോ റീക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആൻഡ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. ഒരു 3 മാർക്കിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹോട്ട് എക്സ്ട്രൂഷൻ ആൻഡ് കോൾഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ? ഓക്കെ, then types of extrusion process. There are 3 types of extrusion process. Direct extrusion process, it is also known as forward extrusion. Indirect extrusion process, it is known as backward extrusion. And third one, hydrostatic extrusion. 3 ടൈപ്പ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ് ഉള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ, ഇൻഡയറക്റ്റ് ഓർ ബാക്ക്വേർഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ, ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ. സോ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ജസ്റ്റ് എ ഫിഗറും ഒരു കൺസെപ്റ്റും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. സോ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. സോ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻ ഫോർവേഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ, extruded metal flows in the same direction as that of movement of ram. ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇൻ ഫോർവേഡ് ഓർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ, extruded metal flows in the same direction as that of the movement of ram. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ എക്സ്ട്രൂഡഡ് മെറ്റൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റാം മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. See, this is the figure of direct or forward extrusion. So this is the container, this is a ram, and this is the billet, and this is the extruded product, and this is the die. So ഈ കേസിൽ ഹീറ്റഡ് ബില്ലറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കണ്ടെയ്നറിനുള്ളിൽ വെക്കും. അതിനുശേഷം റാം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യും. റാം ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബില്ലറ്റ് ഡൈ ഓറിഫൈസിലൂടെ കടന്നുപോയി എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡൈയുടെ ഷേപ്പ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ്. സോ ഈ കേസിൽ എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവലും റാമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവലും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവലും റാമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവലും സെയിം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഫോർവേഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബാക്ക്വേർഡ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. See, in backward or indirect extrusion,
extruded metal moves out in the opposite direction of movement of ram. അതാണ് ആ പോയിന്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. So in backward extrusion, extruded metal move opposite direction of the movement of the ram. It is also known as reverse extrusion. See, indirect extrusion കേസിൽ extruded മെറ്റലിൻ്റെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും റാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിവേഴ്സ്ഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്. സോ ഈ കേസിൽ വി ആർ യൂസിങ് എ ഹോളോ പ്ലഞ്ചർ. ഒരു ഹോളോ പ്ലഞ്ചർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ഹോളോ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ വൺ എൻഡിലാണ് ഡൈ ഈസ് ഫിക്സഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഹോളോ പ്ലഞ്ചർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഡൈ. So during the indirect extrusion process, the extruded product that will be traveling opposite direction of the travel of the plunger or ram. So extruded product travel ചെയ്യുന്നത് comes out through a hollow plunger. Hollow plunger-ലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, extruded product travel ചെയ്ത് വരുന്നത്. Okay, so that is known as indirect extrusion. Indirect extrusion, it is also known as backward extrusion അല്ലെങ്കിൽ reverse extrusion ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ ഓഫ് എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ ഓഫ് റാം. ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ്റെ കേസിൽ റാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോളോ പ്ലഞ്ചറാണ്. ഈ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ വൺ എൻഡിലാണ് ഡൈ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലഞ്ചർ മൂവ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എക്സ്ട്രൂഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ പ്ലഞ്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഓർ ബാക്ക്വേർഡ് എക്സ്ട്രൂഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റിവേഴ്സ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്. Then third one ആണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ. സി, എന്താണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ? ഇൻ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ബില്ലറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ദാൻ ചാമ്പർ. അതായത് ബില്ലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ആകും വെൻ കമ്പയറിംഗ് ടു ചാമ്പർ. ആ കേസിലാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. The chamber is filled with fluid and the pressure is transmitted to the fluid by ram. സോ ചാമ്പറാണിത്. ഈ ചാമ്പറിൽ ഇനീഷ്യലി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇതാണ് ബില്ലറ്റ്. സോ റാം പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റാം ഇനീഷ്യലി എക്സേർട്ട് ദ പ്രഷർ ഓവർ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദ പ്രഷർ ടു ദി ബില്ലറ്റ്. സോ ഇതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്ട്രൂഷനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സോ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷനിൽ initially the ram will exert a force over the fluid, then the fluid that will exert a force over the heated billet. Okay, so these are the three classification of extrusion process. So മൂന്ന് classification ആണ് extrusion process നുള്ളത്. Direct extrusion or forward extrusion, indirect extrusion or backward extrusion, hydrostatic extrusion process. Okay, അപ്പോൾ ചെറിയൊരു സെക്ഷനാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ പാർട്ട് എയിൽ ഡിഫൈൻ എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് 3 മാർക്ക്. സോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എഴുതുക? സോ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഈസ് എ മെറ്റൽ ഫോമിംഗ് പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് മെറ്റൽ ഓർ വർക്ക് പീസ് ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓർ കൺവേർട്ട് ടു ഡിസൈർഡ് ഷേപ്പ് ബൈ ഫോഴ്സിങ് ഇറ്റ് ത്രൂ എ ഡൈ ഓറിഫൈസ്. Then you have to draw this figure, extrusion process, and then also you have to draw different shape that will be produced by extrusion process. Then this point should also write the force required to extrude the workpiece is compressive in nature and the process is extensively used for manufacturing of pipe and steel rod. ഇപ്പോൾ 3 മാർക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര എഴുതുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ദെൻ വേറെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ classification of extrusion process, direct or forward extrusion, indirect or backward extrusion and hydrostatic extrusion. ഫിഗർ വരയ്ക്കുക, ജസ്റ്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി, ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും എഴുതണ്ട. സോ ഇത്രയാണ് എക്സ്ട്രൂഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.